किंतु ये जो जगह ए जगह हूँ विरजा पाखापाखि अंचल एटा मालिका अतिक्ति हेनी मालिका वर्णित बोली भक्त जो मिलेच्छ भाया रे अति दयन ये रे लोक के जापर कला तु ही निराकार हो साकार कोईले धर्मर गलानी कलिजुग एत मैंने अधर्म कलिजुग चली ये पीठ उन्नति आगू बहुत जिनस भक्त आसबे ठीक बहु भक्त मिली हे अनंत बटरे शयन कर जा कही कल्पा तरु बाबा सब बाहर कि रही पार्टी फिटुची कार कला ठिकणा समय थकी जीवे सबू शयन रे केही अमेरिका एडे तंछा चांची पकोची गोटा पकौनी ओडिशा रे बम देखिया पकई पारिबनी से दम नाई तार जेते बेले कलिजुग पृथ्वी के आसिला तार जिला परिषद नहीं एटी आसी पहुंचीगला तार पाप ताप अन्याचार तार मंत्री फंत्री सब यही गुरा मिछ कपटी लंपटी परधन खिया कुंभी पेटुआ ठाकुली पूजिया ये सब सब घिन चली तुम गोटा भूल काम करना गाँव में सब लोग साक्षी देदेवे गोटा ठीक काम कर कई साक्षी देवेनि पृथ्वी गोलकुंडा हो गला चारिआडे खाली देखुना केते मधुआ कहीं कलिजुग मध्य रही सबुआडे मरवे दरिद्र हे ये हूँ जगन्नाथ दास पीठ बलराम दास जेहेतु कहले से 60 जगह बुलूँ 60 जगह आश्रम अच्छे आम ओडिशा भितर सी बाहर क्या ना से जो आकु मारिकी से जो नलतीगिरी पहाड़ गुंपारू से रेवती कांत रेवती की नहीं बाहर तुलसी क्षेत्र जाए रही केन्द्रापड़ा क्षेत्र हूँ तुलसी तेणु ये जगह हूँ क्षीर नदी तट अनंत शयन बट जगन्नाथ दास मठ जगन्नाथ दास पीठ मलय बाबा मठ सी ब्रह्म माने माने ये बाबाजी है बाई को साथी की बाहर रही बाहर आड़े सब संसार भितर अच्छा किंतु बाई को साथी की बाई को जी साथिला सी बाबाजी हो गला बाबाजी बोली कौन गोटे दाढ़ी छाड़ी तोड़ी छाड़ी सेटा तो ठीक अच्छी किंतु आम देह जो वस्त्र पिंधि अकार सप्त धातुश्च बेष्टित सार मात्रक मकार च ब्रह्म बीज जपति गुणिन जना मकार हूँ ब्रह्म बीज आम 7टा चमड़ा आम देहर अच्छी अधिचर्म बहिचर्म एमती मिसई 7 परस अच्छी गोटा वृक्ष दे 7 परस चेली अच्छी ये जो वसुधा माँ तार स्तर हूँ 7टा ये वसुधा मार स्तर हूँ 7टा स्वर्ग मंच पाताल ये मिसिकी 7 21 किंतु ये जो जगह ए जगह हूँ विरजा पाखापाखि अंचल एटा मालिका अतिक्ति हेनी मालिका वर्णित बोली किंतु ये 5 पड़ा अच्छी ये पाखापाखि नौपड़ा नूरपड़ी ये पड़ा विभिन्न पड़ा अच्छी पड़ा माने भक्त सब रही पड़ी रही गला भगवान कहते मेले चपराय मो भक्त रहिबे तांकु के चिन्हिबे नाही भक्त जो मिलेच्छ भाया रे अति दयन ये रे लोक के जापर किंतु भगवान कहले जो कलिजुग लीला आरंभ हम कला जन्म मरण देवु काटी खटिबे से ही महानित्यटी अनंत फल काल मूले ब्रह्मांड समर्पिबु बाले निराकार विष्णु आसवे कहते महादेव कहते पार्वती की महादेव पार्वती कहते कला कि पुण्य करी कली आज होइले भक्त मेली जार रूप रेख नाही से पुणी अच्छी उदय होई बा रूप नहीं ना रेख नहीं अच्छी उदय होई भीम भाई कहते से भजन तार रूप नहीं रेख नहीं किछि नहीं फिर उदय होई पुण्य करी कली
আজ হইলা ভক্ত মেলি যাହାର রূপরেখ নাই ସେ ଫେରେ ଅଛି ଉଦୟ ହୋଇ କହିଲା ତୁଇ ନିରାକାର ହେଉଛେ ସାକାର ହୋଇଲେ ଧର୍ମର ଗ୍ଳାନି। କଳିଯୁଗ ଏତେ ମାନେ ଅଧର୍ମ କଳିଯୁଗରେ ଚାଲିଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ମାନେ ସବୁ ଏକର ସେକର ସବୁ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଲୀଳା କରି ପ୍ରକାଶ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗରିଆନ ଯୁଗ ମାନେ ସବୁ ସତ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଅନନ୍ତ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଘରେ ଘରେ ଚାଉଳ, ଘରେ ଘରେ ଟଙ୍କା, ଘରେ ଘରେ ପଇସା, ଲୋକ ନାନା ବାଇଆ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ପିଇକି ପୁଅରୁ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ହାଡ଼ିଦାସ କହିଲେ 5005 ବର୍ଷ ଗଲେ ନା, ଏଟା ହରିଦାସ କହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ରାଜୁତି କରିବେ ଭଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ଅନୁସାରେ ସେ ରାଜୁତି କରିବେ। ତାଙ୍କ ଯୁଗ ଆମ ଯୁଗ ହଉଛି ଅଲଗା। 5500 ବର୍ଷ ଏସବୁ ଧରେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆସିବେ। ଇଏ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଏଠି ବହୁ ଭକ୍ତ ମିଳି ହେବେ, ବହୁ ଲୀଳା ଖେଳା ହବ। କହିଲା ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ବଟରେ ଶୟନ କର ଯା କହିବି କଳ୍ପା ତରୁ। ଅନନ୍ତ ବଟରେ ଶୟନ କର ଯା କହିବି କଳ୍ପାନ୍ତରୁ। ଶ୍ରୀ ମହିମା ମେରୁ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର। କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳମୁଷ ନିସ୍ତାର। କଳି କଳମୁଷ ନିସ୍ତାର ଆରେ ଭଲା କଳି କଳମୁଷ ନିସ୍ତାର। ଏସବୁ ଲେଖା ଅଛି ପଞ୍ଚସଖା ଇଏରେ। ଆଉ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଣି କହିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ମାଳିକାର ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ 24 କିଛି ନା କିଛି ହବ, ତା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସତ୍ୟ। 24ରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା 25ରେ ଆଉ 26ରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। 25 ମସିହାରେ ଦେଶ ହବ ବିକୃତି, ବୁଝିଲ। 26ଟାରେ କାହିଁକି ହବ ନା ଦେଖ 26ରେ ସେଟା ଗୁପ୍ତ ରଖା ହେଇଛି। କରିକି ଥବୁ 13କୁ ବାବାଜୀ ତା ଭେଟ ପାଉନଥିଲେ, କୋଉ ବାବାଜୀ ଭୁକୁ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସବୁ ହେଲା ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା କହିଲା ଏ ପାଇଗଲା ଅଙ୍କ, ବୁଝିଲ। ବାବା ସବୁ ବାହାରିଲେ ଏଇନା ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ପାଟି ଫିଟୁଛି କାର କହିଲା ଠିକଣା ସମୟ ଥକି ଯିବେ ସବୁ ଶୟନ ରହିବେ କେହି। ଠିକଣା ସମୟ ଥକି ଯିବେ ସବୁ ଶୟନ ରହିବେ କେହି। ଠିକଣା ସମୟ ଠାକୁ ଠାବ କରିବ ଠାକୁର ବୋଲିକି ପାଇବ। ଠାକୁର କଣ ତାର କହୁଛି ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ, ମୁଁ ହଉଛି ଅନନ୍ତ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ କଳ୍କି। ତା ବ୍ୟଙ୍ଗଖିଆ ପାଟି ଦେଖେଇଲେ ତମକୁ ଠାକୁର ଭାବିବେ ନା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ଖାଲି କଳ୍କି ମଳ୍କି ଏହା କହି ଚାଲିଛ ଚଲା, କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ କହିଲା ନା ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଆଗେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଫିଲ୍ଡକି ଯା, ତମେ କଣ ହେଇଯା ଅନନ୍ତ ହୁଅ ଅଚ୍ୟୁତ ହୁଅ, ଯାହା କଣ ଖେଳ କରୁଛ କରିଯା। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଅଭିରାମ କହିନାହାନ୍ତି ଏମନ୍ତ ସମୟ ଆସିବେ ମାଧୋଇ ଜନକେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଦିବସରେ ରାତିରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତା ମାନେ କଣ? ଦିନରେ ଆସିବ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିବ? ଦିନ ନୁହେଁ କି ରାତି ନୁହଁ, ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଆସିବ। ଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପବନ ଯେତେବେଳେ ସମ ହବ ସେଇଟାକୁ ଦିନ ରାତି କୁହାଯାଇଛି। ଏପଟ ହେଲା ଦିନ ରାତି, ଏପଟ ହେଲା ଦିନ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଉଦୟ ହୋଇବେ। କହିଲା ଲୀଳା ସମୟକୁ ତେଜ ପ୍ରକାଶିବ ପାଇବୁ ତୁ ନିଜ କଳା। ପଦ୍ମେକ ଭକ୍ତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ହୋଇବ ସୁଷେଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପରା। ପଦ୍ମେ ଭକ୍ତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଖୋଲି ଦଉଛି, ଓଡିଶା ବାବାଜୀ ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ପଦ୍ମକଳ୍ପ କାହିଁକି ତା ନାଁ ହେଇଛି? କହିଥିଲି ମନେ ନଥିବ ତା ଉପରେ। ଅଚ୍ୟୁତ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଲେଖିଲେ। ପଦ୍ମକଳ୍ପ କଣ? ପଞ୍ଚସଖା ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅରିଗିଦାସ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାଧୁ ଋଷି ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି। 18ଟା ଋଷି ସଂହିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। 18ଟା ଋଷି। ଆମେ ଗୋଟାଏ ଦିନେ ମନୁ ସଂହିତା ପରାଶର ଏ ସଂହିତା ରଖିଛେ, ଅତ୍ରେୟ ସଂହିତା, କଣେୟ ସଂହିତା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଂହିତା ଅଛି, ବୁଝିଲ।
ଚରକ ସଂହିତା, ହୀରକ ସଂହିତା, ବହୁତ ସଂହିତା, ସବୁ ଋଷି ସଂହିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଏଇ ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁ ନାମ ଧରିଥିବେ, ଏକାକ୍ଷର ଆଉ ଅଣାକ୍ଷର ନାମ। କହିଲେ ତମେ ଏଇଆ ଧରିକି ରହିଯା। ଏଠି ଦେଖୁଛ ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି। এইটা ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ହେଇଦେବେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ତମକୁ ଦେବେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଖୋଲି ଦଉଛି ଆଜି, ତା ରଖିବା ଗୁପ୍ତ ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ। ଏକାକ୍ଷର ବୋଲି ତୁମ ଶରୀରକୁ କହି, ଏ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଏକାକ୍ଷର। କହିଲା ପାଦ ଯାଜପୁର ମସ୍ତକ ପୁରୀ, ଆଣ୍ଠୁ ଓଳକଣା କଟି ଯେ କଟକ ଜାନୁ ଯେ ଜୋବରା ହୁଇ। ଜୋବରାରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ। ତେଣୁ ମସ୍ତକଟା ହଉଛି ପୁରୀ, ମୁଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ଠାକୁର। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଠାକୁର ହଉଛି ଅଣାକ୍ଷର, ମୁଣ୍ଡଟା ହଉଛି ଅଣାକ୍ଷର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଲିଲି ଟପିକ, ଏକାକ୍ଷର ଶରୀର, ଏଟା ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ର, ଏଟା ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ଶରୀରଟା କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଶରୀରଟା କ୍ଷେତ୍ର, ତୀର୍ଥ କିଏ ଯାଉଛି କ୍ଷେତ୍ରକୁ? ଏ ଶରୀର ଗୋଡ ଯାଉଛି, ଗୋଡ ତାକୁ ନଉଛି ଶୂଦ୍ର, ବୋଇକି ନଉଛି। ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଅଛି। କେମିତି? ପାଦଟା ହେଲା ଶୂଦ୍ର, ପାଦ ଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ଗଲା, ସେଠୁ ଗଲା ବୈଶ୍ୟ, ଏଇ ଯାକେ ବୈଶ୍ୟ ଗଲା, ଇଆଡକୁ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ। ହାତ ତମକୁ ଜଣେ ମାଇଲେ ତମେ ତାକୁ ମାଇଲ, ଏଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ। ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ସହଜରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଦୋକାନ କିଏ କରୁଛି, ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଚାଷ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ନା, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୁତ ହେଲା, ବମ୍ ଫୁଟିଲା, କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କୋଉଠି କଣ ହେଲା, ଏ ଜିନିଷ ଘଟିଛି, ଡରି ଯାଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡା ଘଟିବ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଶ୍ୱ ସଭା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ଆମେରିକା କହୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନେଇଯିବ, ଆଉ ୟୁରୋପ ମାନେ ନାଟକ ଦେଶ ମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ କରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଗୁରା ଶୁଣ ଶୁଣ କହିଲ ଯେ ଏଗୁରା ସବୁ ଆଧରେ କହିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ହବ? ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯିଏ ଆଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲା ସବୁ ଯୁଗ ଠାରୁ କଳି ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ମାନବା ଯୁକ୍ତ, ସବୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଆମେରିକା ଏଡେ ତଂସା ଚାଞ୍ଚି ପକଉଛି, ଗୋଟେ ପକଉନି ଓଡିଶାରେ ବମ୍ ଦେଖିଆ, ପକେଇ ପାରିବନି, ସେ ଦମ ନାହିଁ ତାର। ସତ୍ୟବାଣୀ କିନ୍ତୁ ପଡିବ, ଏ ବୋମା ପକେଇ ପାରିବନି, ପକେଇ ପାରିବନି, ତା ଦମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏରା ଖୋଲି କହିବା କଥା ନା ଭିଡିଓ ଦେଇକି, କିନ୍ତୁ ପକେଇ ପାରିବନି। କାରଣ ତାର କାରଣ ବହୁତ ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ, ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପେ ଭର୍ତ୍ତଖଣ୍ଡ ଓଡରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ଶ୍ରୀ କନକେଶ୍ୱରୀ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାବାକ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ତ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ପଢିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟା ହଉଛି ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ। ଭର୍ତ୍ତଖଣ୍ଡ କାହିଁ କୁହାହେଲା? ଭର୍ତ୍ତଖଣ୍ଡ ମାନେ ଭରତ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, କୋଉଠି ଥିଲେ? ଆଳି କନିକାରେ ଥିଲେ ଭରତ। ବୁଝିଲ? ମନେ ରଖ ଟିକେ, ଆଳି କନିକା ଆଡେ ଭରତ ସେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ। ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ କୋଉଟା? ସେଇଗୁରା ସବୁ ଜମ୍ବୁ ଫମ୍ବୁ ସବୁ ନାହିଁ କି, ସେଇଠି ସବୁ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଯଦି ସେ କଥା ସତ, ଏ କଥା ବି ସତ। ଶୁଣ, ସିଏ ବୋମା ଫମା କିଛି ଦେଖାନା, ଢିମା ବୋମା ହଉଛି ଢିମା। ତମେ ଯୁଆଡେ ତାକୁ କହିଛି ଏଇ ମାନେ ମାଡଗୋଳ ଲାଗିବେ, ଏତେ କୋଟି ମରିବେ, ସେଟା ଖୋଲି କହୁନି। ତାପରେ କୁଟା ପଡିଯିବ। ଏତିକି କୋଟି ଯେତେବେଳେ ମାପ ହେଇଛି, ମାଳିକାରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶୁଣ, ମାଳିକା ଧିଅରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଗେ ଆଇଥିଲା ନା ରାମାୟଣ ଆଗେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଆଗେ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କେମିତି ଜାଣିଲ? ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ପଡନି ହେଲା କେମିତି? ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। କହିଲା ବିଧାତା ବେଦରେ ତିଆରି କଲା, ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା,
ହରିଦାସ ଚମକି ପଡୁଛନ୍ତି। କହିଲା ଶଳା ବିଧାତା ଏକଥା ତିଆରି କରିଛି। କଣ କଲା? କଳଉ 10 ସହସ୍ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜନ୍ତି ମେଦିନୀ। କଳି ଯୁଗକୁ ଯେତେବେଳେ 10,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହବ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇବେ। ଫାଷ୍ଟରୁ ଭୋଗ କରିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗ 4,32,000 ବର୍ଷ। ଆରେ ସେଟା ସିନା ଏଥିରେ ନେଖା ହେଇଗଲା, ପାପରୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତମେ 12 ଘର ନିଆଁ ଲଗେଇ ବସିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କଣ ଯାହା ମୁଁ ଖାଇବି ଏଠି ବସିକି। ସିଏ ରଖେଇଦବନି ଲୋ ବାପା, ସିଏ ଆଗେ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତମେ ପାପୁଟାକୁ ଆଗେ ନେଇଯାଇଛ। ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗ ପୃଥିବୀକି ଆସିଲା, ତାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନେଇ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାର ପାପ ତାପ ଅନ୍ୟାଚାର, ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଏଇଗୁରା। ମିଛ, କପଟି, ଲମ୍ପଟି, ପରଧନଖିଆ, କୁମ୍ଭି ପେଟୁଆ, ଠାକୁଲି ପୁଞ୍ଜିଆ, ଏସବୁ ସବୁ ଘିନି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କଲେ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଦେବେ। ଗୋଟେ ଠିକ କାମ କର, କେହି ସାକ୍ଷୀ ଦେବେନି। କହିଲା ଦୁର୍ଜନ ଲୋକକୁ ସୁଜନ ନ ରୁଚେ, ମୂର୍ଖକୁ ନ ରୁଚେ ବେଦ। ଆରେ ବିଟପି ନାରୀ କି ପତି ନ ରୁଚଇ, ଜ୍ଞାନୀ କି ନ ରୁଚେ ନିଦ। ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ଯିଏ, ସେ କଣ ଭଲ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଇବ? ସାଧୁ ତାକୁ ଦୁର୍ଜନକୁ ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ମଦୁଆ ଯୋଡିଗଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଗଞ୍ଜଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗଞ୍ଜଡିଆ ଯୋଡିଗଲେ ଜତି ପଡିଗଲା। ଆଉ ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତ ସିନା ଯୋଡି ହେଲେ ଜତି ପଡିବ, ଭକ୍ତ କାହାନ୍ତି? ଗୋଟା ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ଦିଟା ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ଭକ୍ତ। ହାଏ ସେଟା ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି, ଦେଖି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ସବୁ ଏଇ ଭଲ କଥାଟା କହିବେ। କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗ ବା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ କଳିଯୁଗ ପଇଛି। ବୁଝିଲ, କଳିଯୁଗ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର କଣ କରିବ? ବିକୃତି କରୁଛି। ତମ ଭିତରେ ଜଣକୁ କହିଥିଲ କାଲି ଟଙ୍କା ଦବାକୁ, ଆଉ ତମ ଘରେ କହିଲେ ତାକୁ ଦିଅ ନା, ସେଟା ଦବନି। କଳିଯୁଗ ତମ ପଶିଗଲା ଭିତରେ, ନାଇଁ କରିଦେଲା। ତମେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କଣ ହବ? ଆଉ ଆସିପାରୁନା। ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇବ ଗୋଳକୁଣ୍ଡା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ। ମାତିବେ ମଦନ ଭୂଷୁଣ୍ଡା, ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ, ପାପେ ସକଳେ ଜୀବନାଶ। ପୃଥ୍ୱୀ ଗୋଳକୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଚାରିଆଡେ। ଖାଲି ଦେଖୁନା କେତେ ମଦୁଆ। କାହିଁକିନା କଳିଯୁଗ ମଦରେ ରହିଛି। ସବୁଆଡେ ମରିବେ, ଦରିଦ୍ର ହେବେ। ମଦ ପିଇବେ, ମରିବେ, ଦରିଦ୍ର ହେବେ। ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ, ପାପେ ସକଳେ ଜୀବନ। ମଦ ପିଇଲେ ତାର ସେନ୍ସ ରହିବ? ସେ କଣ କହୁଛି ସେ ଜାଣିପାରିବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟଧିକ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସରକାର ପା କହୁଛି ପିଇଯା, ଯଦୁବଂଶ ନାଶ ହେବେ। ଆଉ ପିଇଲେ ନା ନାଶ ହେବେ? କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି।